Good morning, students. Welcome to the lecture 30 of Management Science subject. So we are in the topic inventory management and inventory control of materials management. So in the last class, we have discussed about the functions and objectives of materials management, how the materials management should function in any manufacturing unit or in any warehouse or in any markets or in any supply chain management. So here we discuss some of the few topics of the materials management and how the inventory is maintained and what is the meaning of inventory, what is the management and what is the control. So we'll discuss this class, right? ఒరే ముబ్బడితే పడాలని ఉందంట్రా సాయి కృష్ణ వాన పడదలేక చేసుకో. Yes. Yeah. Okay. So good start with the 6 students. So in the last time we discussed about the objectives and functions of materials management. Now we'll discuss the how the control is happening for inventory and management, right? So if you see the warehouses, so Guntoru highway, Guntoru to Chilklurpet highway, Nasrapet highway, you can see number of warehouses. So simple ga mana warehouse ni vaadaku bhashalo we are calling them as a cold storage, right? Where what they are storing there, they are storing different sorts of agricultural products. In the same way, the products which are manufactured in any manufacturing unit also, they will store in particular places, right? Yes. Then see the functions of materials management. So in the functions of materials management, for the first thing you have to maintain is materials planning and programming. So how the material should be planned, how the material should be programmed. So the programmed means day by day programming or weekly programming or monthly programming or 6 months programming, 3 months programming. Means how you have to supply your products. So if you are a manufacturer, so you are producing some goods. For example, you are a manufacturer of any electronic chips, or you are a manufacturer of any buckets, you are manufacturing of any watch, you are manufacturing of any slippers. Means how you are planning your materials, raw materials, semi-finished goods and finished goods. So the first function is the materials planning and programming of the goods. Next, purchasing the materials, inspection of materials, purchasing the materials and inspection of the materials. So how you are purchasing the materials from the agriculture people. For example, if you are converting your wheat grains into wheat powder, right? So if you see the Pillsbury or if you see the Annapurna Atta, for example, you are the owner of your Annapurna Atta, then what you are doing, how you are purchasing the raw material from the agriculture people, from the farmers, right? So that is the thing you have to see, how you are purchasing the materials and how you are inspecting the materials. For example, if you are purchasing the wheat grains in Andhra Pradesh, in East Godavari and West Godavari, how the material is there, how the quality of the material is there, how you are inspecting the materials. Or if you are purchasing the raw materials from Telangana, how you are purchasing the materials, how you are inspecting the raw wheat grains, thereby which are used for your manufacturing unit. Next, fourth one, the third one is same, inspection of materials. Fourth one, classification, codification, standardization in the stores. Once you got the material, once you got the raw wheat grains from Andhra 3 places, Telangana 3 places, Tamil Nadu 3 places, వచ్చిన తర్వాత wheat grains ని your గోధుమ గింజలు, right? Then how you are classifying it? So after once you are classified, so from Andhra 3 places you got. From Andhra you got from 3 places, right? From Tamil Nadu you got from 3 places, right? From Telangana you got from again 3 places. Then
Once you sort out this one, how you are classifying this one? So classification is like this: A, B, C. You are classifying Andhra, Tamil Nadu, and Telangana. Then you have to give the codification. Codification means you have to go with some sort of coding. So to give some coding. So for example, uh, instead of calling your number, instead of calling your names, your names in the classroom, they will call with the roll number. That is nothing, some sort of coding. The coding is given to your name. So 18 so and so 306, that is one codification. So you are getting 18 1A B, like that, right? You are getting 2B HU. These are all the codifications given by the university to the colleges. So like this, you have to give the codification and standardization in the stores management. So stores management is also very, very important. For example, if you have a supermarket, ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంటే సరిపోదు కదా, యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ అనదర్ గోడౌన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాక్ ప్లేస్ ఆర్ ఏ స్టోర్స్ ప్లేస్. సింపుల్ గా మనము వాడుక భాషలో వి ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ ఎ గోడౌన్, బట్ టెక్నికల్ గా వి హావ్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ స్టోర్స్ ప్లేస్, స్టాక్ ప్లేస్ ఆర్ స్టోర్స్ ప్లేస్. Next, storage of materials. How you have to store the material, that is very, very important. For example, if you got the raw material from Andhra 2 months back, if you got this one 1 month back, if you got this one 15 days back, so ఇప్పుడు ఏది ఫ్రెష్ గా ఉంది, సో విచ్ వన్ యూ షుడ్ ఓపెన్ ఫస్ట్? సో ఆంధ్ర నుంచి మీరు 2 months బ్యాక్ రా మెటీరియల్ తెప్పించారు, తెలంగాణ నుంచి మీరు 1 month బ్యాక్ తెప్పించారు, తమిళనాడు నుంచి 15 days బ్యాక్ తెప్పించారు. Then how you have to store the material in the stores department means, so for example, this is a room, right? This is your stores stock room, right? Or warehouse. పెద్దగా ఉంటే దాన్ని వేర్ హౌస్ అంటాము, చిన్నగా మీడియంగా ఉంటే దాన్ని మనం స్టాక్ రూమ్ ఆర్ స్టోర్స్ రూమ్ అంటాం. సో వెన్ ఆర్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. సో దెన్ హౌ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద మెటీరియల్స్? సో 2 months బ్యాక్ ఉన్నది ఫ్రంట్ పెడతారా, 2 months బ్యాక్ ఉన్నది లాస్ట్ పెడతారా? సో ఇది లాస్ట్ ప్లేస్ అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్లేస్. రూమ్ లోకి మీరు ఇలా ఎంటర్ అవుతారు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద మెటీరియల్, ద న్యూ మెటీరియల్స్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ 15 days బ్యాక్, 15 days ముందు వచ్చిన మెటీరియల్ ని మీరు తీసుకెళ్లి లాస్ట్ లో ప్లేస్ చేయాలి, రైట్? 1 month మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ద స్టోర్స్, 2 months బ్యాక్ వచ్చింది, యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ హియర్. దెన్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ ద మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏదైతే మీకు ఓల్డ్ స్టాక్ మళ్ళీ మీకు చెడిపోతుందో దాన్ని హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ మెటీరియల్ అవుట్ సైడ్. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద స్టోర్స్, the material in the stores department. Next, issuing of the material. So how to issue material? So this is the way of issuing the material, right? For example, ఇప్పుడు ఒక లారీ లోడ్ కోల్కతా నుంచి ఆంధ్రాకి వస్తుంది, కోల్కతా నుంచి ఆంధ్రాకి వస్తుంది. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రొడక్ట్స్, స్పేర్ పార్ట్స్ లేదంటే ఏమైనా ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ గుడ్స్ అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ పెరిషబుల్ గుడ్స్, సో ఒక పెద్ద లారీ కంటైనర్లో సో ఫస్ట్ వరుస ఏం పెడతారు? సో లారీ కంటైనర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ సీ ద లారీ, సో ఇఫ్ యూ సీ ద లారీ క్యాబిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ రఫ్గా డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను, డోంట్ థింక్. సో మనకి ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ కంటైనర్. సో దిస్ ఇస్ అ 10 feet or 12 feet container. So this is the opening. So whenever you are placing the materials, how you are placing the materials, how we are issuing the materials. So that is very, very important. Okay. Next, maintenance of proper inventory records. So when there is no record, you don't have nothing to do. So everything, whatever first 2 days లో ఎంత వెళ్ళింది, థర్డ్ డే ఎంత వెళ్ళింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద థర్డ్ డే వెరీ లెస్, ఒక 5 kg మెటీరియల్ మీ స్టోర్స్ నుంచి షాప్కి వెళ్ళింది అనుకున్నాం, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ రికార్డ్ ఆల్సో. ఎవ్రీ డే మీకు 15, 20, 30 kgs వెళ్తుంటే, 1 day మీకు ఓన్లీ 3 kgs వెళ్ళింది అనుకోండి, యూ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ టు రైట్ ద థింగ్ ఇన్ ద రికార్డ్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ. 1 kg, ½ kilo మెటీరియల్ మీ స్టోర్స్ నుంచి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా, లేదంటే మీ ఇన్వెంటరీ స్టోర్స్ నుంచి ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళినా, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. ఒక చాక్ పీస్ బాక్సే కదా, లేదంటే ఒక కేజీనే కదా పోయింది. మీరు వెన్ ఎవర్ యూ ఫెయిల్ టు రైట్ ద రికార్డ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ నాట్ కమ్ ప్రాపర్ రిజల్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, మెటీరియల్స్ రిసీవింగ్. హౌ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ద మెటీరియల్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఇన్ ద మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్,
how you are receiving the material. So taking the material, planning, programming, storing, issuing, that is one thing. So how you are receiving the materials, that is very, very important. So whenever the material is coming from the through transportation, through logistics, so the material is in a good condition or the material is in a bad condition. For example, manufacturer మీకు మెటీరియల్ మీకు డంప్ చేసి కంటైనర్లో పెడతారు. సో డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ 3 days ట్రావెల్ అయ్యి మీ షాప్ మీ ఏరియాకి వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డ్యామేజ్ అయితే వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ యూ హావ్ టు డూ, either to receive the material or to withdraw the material. So this is the things, the main functions of material management are doing in any sort of FMCG services, agro based services, or any material based services, right? So దేనికైనా ఫుడ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ కి, లేదంటే ప్లాస్టిక్ గూడ్స్ కి, లేదంటే మెటల్ గూడ్స్ కి, ఆటోమొబైల్స్ కి, సీ ఫుడ్, any sort of pesticides, any sort of things, this is the basic things you have to maintain for the proper functioning of materials management. Next one, the next topic is the inventory. What's the meaning of inventory? Inventory means keeping a stock in a place, but the stock should be movable, not immovable, right? It is defined as a comprehensive list of movable items. So it's nothing but a list of movable items which are required for manufacturing the products and to maintain the plant facilities in working conditions. For example, if you are maintaining a small, very small, for example, welding unit పెట్టుకున్నారు, లేదంటే processing unit పెట్టుకున్నారు. Processing means the raw material conversion into finished products. Conversion of raw materials into finished products మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, మనకి ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది, ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. So what is the definition of inventory here? A list of movable items. ఈ movable items లో ఏముండొచ్చు, it may be the raw materials, it may be the assembled parts, it may be the semi finished goods, or it may be the finished products, which are required for manufacturing the products. So manufacturing ki use అయ్యే, యాడ్ అయ్యే process ni conversion into products and to maintain the plant facilities in working conditions. That is nothing but the inventory, manufacturing point of view law, right? Next, inventory control. So then what is the meaning of controlling? Means the systematic location, storage and recording of goods in such a way the desired degree of services can be made to operating shops at minimum ultimate cost. For example, so you are working in any shop, any big supermarket, right? So you are the one person sales executive, or you are the some of the salesperson. So whenever you are working, so you are in a stores department లో inventory control, inventory అనేది మనము స్టోర్ చేస్తాం. సో యూ టుక్ లీవ్, ఒక 3 days నువ్వు లీవ్ తీసుకున్నావు ఫర్ యువర్ పర్సనల్ రీజన్, you were absent or you were leave on 3 days. Then any other person sitting in your place, then he has to understand what you are doing daily. So దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? So your database in a computer or your logbook record, right? So when there is a systematic location of goods, storage of goods, recording of goods in such a way, the desired degree of service can be made to operate the shops at minimum ultimate cost. అంతే కదా? సో ద లొకేషన్, ఒక స్టోర్ రూమ్స్లో లొకేషన్ ఎక్కడ పెట్టావు, స్టోరేజ్ ఎక్కడ నువ్వు దాన్ని స్టోర్ చేసావు. నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ మీన్స్ ద గూడ్స్ ఇన్కమింగ్, ద గూడ్స్ అవుట్ గోయింగ్, అంతే కదా? ద గూడ్స్, వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద vendor, how you are sending the goods from your stock room or from your inventory room to the factory area or supermarket. సో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లో ఫ్రంట్ కస్టమర్స్ వచ్చే చోట మీరు అన్ని పెట్టరు, ఏం చేస్తారు, బ్యాక్ ఒక రూమో లేదంటే వేరే చోట ఇంకొక గోడౌన్ ఉంటుంది, ఆ గోడౌన్ లోపల స్టాక్ ఎంత వచ్చింది, షో యూ ఆర్ రికార్డెడ్. సో మీ సూపర్ మార్కెట్లో మీ కబోర్డ్స్ లోపల ఐటమ్స్ తగ్గే కొద్ది ఏం చేస్తారు, you are going to that place and you are retrieving those materials. అక్కడ రికార్డు రాసేసి you are taking 5 kg of rice, 10 kgs of wheat, 15 kgs of other materials, record rasi, then you are coming to supermarket and you are keeping in the stores, in the rack. So that is the thing you have to maintain. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, the degree of service will increase and also you have to reduce the operating cost and also the ultimate cost.
Next, what are the objectives of inventory control? To support the production departments, company lo, to support the production departments with materials at right quality, at right quantity, at right time and the right place from the right supplier. So ఇది మనం aims of materials management లో చెప్పుకున్నాం ఈ PPT. So we have discussed in the aims of materials management. So what is the thing? Right quality with right quantity at right time and right price from the right supplier. So that is the thing you have to maintain in the objectives of management. Next, what is the second one? To minimize the investment in the materials by ensuring economies of storage and ordering cost. So the next thing is to minimize the investments in the material. To minimize the investments in the material by ensuring the economies of storage and ordering cost. So what you do, the second thing is to reduce the investments. So to reduce the investment in the material by ensuring the economies of storage. So in the storage department, you have to maintain some space, give some space in order to reduce the bulk taking of materials from the vendor. So investments you have to minimize by ensuring the economies of storage and ordering cost. So depends upon the demand, you have to go with the ordering cost as well as the keeping investments in the storage cell. Next, third one, to avoid accumulation of work in process. So you should avoid the accumulation, means mixing of all the materials accumulated at one place. So you should avoid those things. To avoid those things of work in process. So when there is a work in process means already చెప్పాను ఇప్పుడు రోడ్లు వేస్తున్నారు లేదంటే some sort of work is going on the road. సో అక్కడ ఒక పెద్ద barricades వేసి work in process WIP అని రాస్తారు, right? So in the stores place also you have to avoid the work in process. So work in process జరుగుతున్నప్పుడు whenever all the things are accumulated at one place, what happens? The disturbances will happen and also the records అనేవి మనము ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయలేము. For that reason you have to avoid the accumulation of work in process. To ensure economy of cost by processing economic order quantity. So economic order quantity means మీరు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళి you have to purchase చిప్స్ ప్యాకెట్ కొనాలనుకున్నారు. కుర్కురే ప్యాకెట్ is 10 rupees, 20 ఉంటుంది, 35 ఉంటుంది, 60 ఉంటుంది, half kilo or something ఉంటుంది. So if you see the 50 grams of kurkure packet is or lace packet is 10 rupees, 75 grams is 25 rupees, 200 grams is so and so. Atla meeku 50 grams 10 rupees ante, what about 200 grams? Obviously 40 rupees. So akka 200 grams నీకు 35 rupees కి ఇచ్చాడు. Then what you can say, 5 rupees less అయింది ఇక్కడ. 50 grams తీసుకుంటే 50 grams of kurkure తీసుకుంటే 10 rupees అయితే, right? If it is 10 rupees, 200 grams తీసుకుంటే it is of general గా 4 times కాబట్టి 40 rupees. Then if you purchase 200 grams ఒకేసారి కొంటే మీకు 5 rupees less అయింది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎకానమీ ఉందా లేదా? It is their economy. You have economy, right? So like this you have to ensure the economy of cost by processing economic order quantity. సో క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది, అంతే కదా? ఫర్ అదే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎకానమీ, ₹1 ఎక్కువ పెట్టినా కూడా మీకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్ యూ విల్ గో విత్ ద ఎకానమీ ప్యాకెట్, ఎకానమీ ప్యాక్ అంటారు దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న సూపర్ మార్కెట్, ఒక చిన్న గ్రోసరీ షాప్కి వెళ్ళి, కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి పేస్ట్ ఇవ్వను అనుకోండి, వాడు ఏమడుగుతాడు? 5 rupees పేస్టా, 10 rupees పేస్టా అంటాడు. సో దానిలో కూడా సేమ్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రామ్స్ ఓన్లీ ద అమౌంట్. నాకు ఎకానమీగా పెద్ద పేస్ట్ ఇచ్చేసే అంటాం. హీ విల్ గో విత్ ద 150 grams or 200 grams, right? Next, to maintain adequate inventories at the required sales outlet to meet the market needs promptly, thus avoiding both excessive stocks or shortage at the given any time, right? So if you see any automobile showroom లో మీకు డిస్ప్లే కోసము శాంపిల్ గా కొన్ని స్కూటర్స్ కానీ కొన్ని కార్స్ కానీ పెడతారు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఓపెన్.
దాన్ని ఓపెన్ చేసి కవర్స్ తీసి దాన్ని మొత్తము షుడ్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఇన్ ఎనీ outlets. That is the thing the point is saying. So to maintain adequate, అది ఎక్కువగా అతి ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు, moderate గా you have to maintain the inventories at the required sales outlet to meet the market needs promptly. ఖచ్చితంగా మార్కెట్ నీడ్స్ ని మనము ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి you have to maintain the adequate inventories, thereby avoiding excessive stocks or shortages at any given time. సో మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పర్చేస్ చేశారనుకోండి, కూల్ డ్రింక్స్ పర్చేస్ చేయాలి, వాళ్ళ దగ్గర 4 బాటిల్స్ డిస్ప్లేలో పెట్టారు. సో వాట్ యూ లాస్ట్, నాకు ఎక్కువ కావాలి, మీ దగ్గర ఉన్నాయా? దే విల్ సే ఆటోమేటిక్లీ మా దగ్గర ఎక్కువ స్టాక్ ఉంది, ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ వన్. సో యూ సే వీ నీడ్ 3 cases ఆఫ్ థమ్స్ అప్ బాటిల్స్. దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, ద పర్సన్ గోస్ టు ద స్టాక్ ఏరియా అండ్ he will check there and he will bring the material. So like this you have to maintain the adequate inventories. Sixth one, to contribute directly to the overall profitability of the enterprise. So finally గా ఏం చేస్తున్నాం ఇదంతా ఇన్వెంటరీ చేయడానికి, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్? Finally you have to see the profit, you have to see the overall profitability of the enterprise. So your overall profitability ఎలా తెలుస్తుంది? If you are doing your work, if you are doing your work at right time, right quantity, right place, at right price, ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా మనకి ప్రొడక్టివిటీ అనేది ప్రాఫిటబుల్ గా వెళ్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ inventory control? To develop the policies, to develop the plans, standards essential to achieve the objectives ni reach avvadaniki you have to maintain some policies, you have to maintain some plans, you have to make some standards. Next, to build up logical and workable plan of organization for doing the job satisfactorily. For example, you have a small fast food center, oka locality lo mee inti daggara fast food center pettaru. So whenever you are keeping a fast food center, you will give a phone number, bulk orders మేము చేస్తాము, మ్యారేజెస్కి మేము సప్లై చేస్తాము, ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తాము విత్ ఇన్ 1 kilometer రేంజ్, 2 kilometer రేంజ్ అన్నప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు గో విత్ లాజికల్. మీరు ఒక 3 students 4-5 members కలిపి ఒక బిజినెస్ పెట్టారు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్. దెన్ సో యూ ఆబ్వియస్లీ విల్ గో ఫర్ సమ్ ప్లాన్స్, వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా? సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డప్ లాజికల్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ప్లాన్ షుడ్ బి వర్కబుల్, అంటే ఫిజికల్గా చేసే విధంగా ఉండాలి. ఊరికే ప్లాన్లు, అందరికీ ప్లాన్లు వస్తాయి, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో వన్స్ యువర్ BTech is completed, if you want to keep any startup, any business, so if you go to Hyderabad, you are having a tea hub, you are having a Telangana hub. సో తెలంగాణ హబ్ లో ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్ లోపల ఏదో ఒక స్టార్టప్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇన్ హైటెక్ సిటీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టీ హబ్, దేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎప్పుడు ఏదో ఒక కాంపిటీషన్స్, ఏదో ఒక హ్యాకథాన్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో వాట్ దే విల్ డూ, సో ఆల్ దీస్ పీపుల్, ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ come and sit there, they will discuss about their plan, they will execute their plan, they will keep a pilot study on their startups. సో లాజికల్ గా వర్కబుల్ గా ఉంటే టీ హబ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి, పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి, యువర్ బిజినెస్ మాడ్యూల్ ఈస్ గుడ్, యువర్ బిజినెస్ ప్లాన్ ఈస్ గుడ్, మేము వచ్చి మీ దానిలో పెట్టుబడి పెడతాము, స్టార్ట్అప్. సో లైక్ దిస్ దే విల్ డూ ఇన్ ద టీ హబ్. దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ది స్టార్ట్అప్స్, నేను దీని గురించి చెప్పగలను. Next one, to develop the procedure and methods that will produce the desired results economically. So whatever the workable plans, logical things you are producing, you are making, the method should have a proper results. అదే ఎలా ఉండాలి, బాగా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఉండకూడదు, ఎకనామికల్ గా ఉండాలి. To provide the necessary physical facilities, to provide the necessary physical facilities, right? So whenever you are doing some plan, it should be viable, it should be workable with the physical facilities లేకుండా నువ్వు ఏమీ చేయలేవు. నెక్స్ట్, టు మెయింటైన్ ఓవరాల్ కంట్రోల్ బై చెకింగ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ట్రాకింగ్ ద కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. సో వన్స్ యువర్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా అని యూ షుడ్ నాట్ కీప్ క్వైట్, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద చెకింగ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఆల్సో టేకింగ్ సమ్ కరెక్టివ్ మెజర్మెంట్స్. సో కరెక్టివ్ మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? సో whenever you are taking the corrective measure, how it is known, because only based upon the experience. Yeah. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ మీరు
మొబైల్ పెట్టారు, ఒక స్టూడెంట్, వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ బైక్స్ లో వెళ్ళి పార్సల్ ని ఇచ్చేసి వస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ వర్క్ఫుల్ ప్లాన్ అనుకోండి. సో హౌ ఈస్ గోయింగ్, సో పెట్రోల్ ఖర్చులు ఎంత మిగులుతుంది, సో ఎంత మీరు పెట్రోల్ వేస్తున్నారు, ఎంత మీకు రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి, దానిలో ప్రాఫిట్ ఉందా లేదా, రైట్? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. చేంజెస్ ఉంటే చేంజెస్ చేసుకోవాలి. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ some of the plans. Next, coming to the types of inventories, you are having various types of inventories. By showing the figure you can understand very easily, right? The inventory comes in many shapes and sizes. ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, the inventory అనేది షేప్స్ సైజెస్ లో ఉంటుంది. షేప్ మీన్స్ the physical, also the physical setup, such as the raw materials. See the first one, the raw materials. Raw materials అంటే మీకు ఐడియా ఉంది. Raw materials, the components, the WIP, the finished goods, and the distribution inventory. If you see the raw materials, the purchased items or extracted materials transformed into the components. So raw materials మనకి రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి మనం తయారు చేస్తాము. ఇప్పుడు తయారు చేయడం అంటే ఏంటి, సింప్లీ అదే అగ్రికల్చర్, విత్తనాలు వేస్తాము, నాట్లు వస్తాయి, పెరుగుతాయి, రైస్ వస్తుంది, వీట్ వస్తుంది, లైక్ దిస్. ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ మీన్స్ భూమిలోంచి తవ్వకాల్లో, గనులు తవ్వకాల్లో తవ్వకాలు చేసిన తర్వాత, ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత, ఎక్స్కవేషన్ చేసిన తర్వాత దానిలోంచి మనకి బొగ్గు వస్తుంది, ఐరన్ వస్తుంది. లైక్ దిస్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. సో దీన్ని ఏం చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్. దట్ ఈస్ అ రా మెటీరియల్స్ అంటాం. రెండు రకాల రా మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్, కాంపోనెంట్స్, ద పార్ట్స్ ఆర్ సబ్ అసెంబ్లీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇది ద సెల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెల్ ఫోన్లో ఉండే ఒక 200, ఒక 300 to 500 పార్ట్స్ అన్నీ ఒక చోట తయారవ్వవు, రైట్? మీకు మదర్ బోర్డ్ ఒక చోట తయారవుతుంది, బయట ప్యానల్ ఒక చోట తయారవుతుంది, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఒక చోట మీరు రెడీ చేస్తారు. లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ లో ఏముంటాయి, ఇట్ మే బి ద పార్ట్స్ ఆర్ సబ్ అసెంబ్లీస్, రైట్? నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ టార్చ్ లైట్ తయారు చేసేవాడు ఒకడు, దాంట్లో బ్యాటరీస్ వేరే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఇంటికి వచ్చి దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు టార్చ్ లైట్ వాడుకుంటారు. బల్బ్ ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్, మీన్స్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ త్రూ అవుట్ ద ప్లాంట్. సో మనకి ఒక ప్రాసెస్, రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అయ్యేంత వరకు ద ప్రాసెసెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్లాంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ద ప్రొడక్ట్ సోల్డ్ టు ద కస్టమర్స్. సో ఏదైతే మనకి కంపెనీ నుంచి వచ్చి ప్యాక్ అయ్యి ఎవ్రీథింగ్ దానికి రేటు పెట్టి, ఎంఆర్పి ఎవ్రీథింగ్ ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి ఒక షాప్ లో పెడతారో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ వన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెంటరీ, ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి, ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్, హౌ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ టు ద wholesaler to the retailer to the customer. That is a distribution inventory. ఈ మధ్యలో ఇన్వెంటరీ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వచ్చే దగ్గర ఒక ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది, ఇన్వెంటరీ నుంచి హోల్సేలర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది, హోల్సేలర్ నుంచి రీటైలర్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు, కస్టమర్ కూడా ఇన్వెంటరీ పెట్టుకుంటాడు. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ జస్ట్ రోడ్ సైడ్, జస్ట్ ఒక కాలనీ హౌస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంది, పక్కనే షాప్స్ ఉన్నాయి, కిరాణా షాప్స్. ఏం చేస్తావు నువ్వు, నీకు ఎంత కావాలో అంతవరకే ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కుంటావు. చక్కెర కావాలంటే ఒక 1/4 కిలో, బియ్యం కావాలంటే ఒక 5 కిలోలు, పిండి కావాలంటే ఒక 1 కిలో, ఇంకేమైనా కావాలంటే చిన్న క్వాంటిటీ తెచ్చుకుంటావు. వై? బికాస్ యువర్ గ్రాసరీ షాప్ ఈస్ జస్ట్ బిసైడ్. ఒక 4 అడుగులు వేస్తే మీకు షాప్ వస్తుంది. అదే ఇఫ్ యు సీ ఇన్ సిటీస్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లైక్ బాంబే, చెన్నై, హైదరాబాద్, సో ఇఫ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ హై స్టోరీ అపార్ట్మెంట్, హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటున్నారు. సో వాడు ఒక 15th ఫ్లోర్ లో ఉన్నాడు, ఇది వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనుకుందాం. సో వాడు, ద పర్సన్, హీ హాస్ టు గెట్ ఆల్ ద గ్రోసరీస్, అన్ని తెచ్చుకోవాలి కదా, ఇంటి సరుకులు. 15th ఫ్లోర్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. దెన్ వాట్ ద పర్సన్ విల్ డూ, ఎవ్రీ టైమ్ విల్ నాట్ కమ్ డౌన్, గో టు ద ప్లేస్, కార్ వేసుకొని బైక్ వేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి కొనలేడు కదా. దెన్ వాట్ హీ విల్ డూ, ఈవెన్ నవ్ డేస్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ ద ఇన్వెంటరీ. అంటే ఏంటి, బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఒక బల్క్. డిమార్ట్, ఇఫ్ ఐ థింక్ చాలా many of your students went to DMart or any your hypermarket, your big bazaar like that. సో అక్కడ మీరు కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ చూస్తే చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది ప్రైస్ లో. సో బయట మీరు షాప్ లో చూస్తే మీకు
2.25 లీటర్ 95 రూపీస్ 85 రూపీస్ అయితే అక్కడ వచ్చేసి 65 రూపీస్ ఎంత ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు? డబ్బులు బాగుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తావు? విల్ పర్చేస్ 3 or 4 or 5 బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ విజిట్ జీమార్ట్ ఆర్ ఇన్ బిగ్ బజార్, మీ ఎంట్రన్స్ వెళ్ళంగానే మీకు తినే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. వై? బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ పెరిషబుల్, సో దట్ యూ విల్ బై ఈజీలీ. అరే బయట ఎంత ఉంది, ఇక్కడ తక్కువే కదా, తీసేసుకో. బయట అక్కడ ఉంటుంది, తీసేసుకో. అట్లా తీసేసుకొని మీరు కూడా ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ఎవరైతే ఊరికి దూరంగా హై రేజ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు, దీస్ పీపుల్ విల్ గో టు ఎనీ బిగ్ అవుట్లెట్, దే విల్ పర్చేస్ ఆల్ ఐటమ్స్. మంత్ కి 2 months కి సరిపడా ప్యాక్డ్ ఫుడ్, 6 months validity, 3 months validity చూసుకొని దే విల్ పర్చేస్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ అండ్ కీప్ ఇన్ ద హౌస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్సే కాదు ఇన్వెంటరీ పెట్టుకునేది, ఫైనల్ గా కస్టమర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ కీపింగ్ ద ఇన్వెంటరీ ఇన్ దేర్ హౌసెస్. దట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, బట్ కరెక్ట్ గా మీరు కన్జ్యూమ్ చేస్తేనే దట్ ఈస్ గుడ్. స్టాక్ ఉంది కదా, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, స్టాక్ పెట్టుకుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద యువర్ ఎక్స్పైరీ డేట్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ మీరు పెట్టిన డబ్బులంతా వేస్ట్. యా, from this picture you can see what are the types of inventory, right? So the raw materials in the form of any agro based ante tine padarthalu. Agro based means the food products, food grains, everything, okay? Or it may be the khanijalu, metals, metal ores, pig iron, scrap, okay na? So the raw materials ila untundi. Tarvata components or sub assemblies. సో ఏంటివి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్సిస్టర్స్, డయోడ్స్ అనుకోండి, ఇవి ఎక్కడి నుంచో మీ యూనిట్కి వస్తుంది. మీరు ఏం చేస్తారు? ఇది మదర్ బోర్డ్ అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ యువర్ మదర్ బోర్డ్ ఎనీ కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్. మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ స్మాల్ యూనిట్స్ అనేది దీని లోపల చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది ఎప్పుడవుతుంది? ఇది ఈ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోడక్ట్ రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అయ్యేంత వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ యువర్ రోడ్స్, ఒక చిన్న కల్వర్టర్ రెడీ చేయాలన్నా, ఒక రోడ్ చిన్న ఒక రోడ్ ఒక రిపేర్ వర్క్ చేయాలన్నా WIP అని రాస్తారు. అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ నుంచి వర్క్ అయ్యేంత వరకు మీకు ఆ బోర్డు ఉండాలి. అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఫినిష్డ్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్స్ లో కూడా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లో కూడా ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PCB తీసుకుంటే, దీని లోపల అన్ని ఇన్సర్ట్ అయ్యి కంప్యూటర్ పనిచేసేంత వరకు ఇది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం అనుకోండి, సో రా మెటీరియల్స్, కాంపోనెంట్స్, వర్కింగ్ ప్రాసెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్. కంప్యూటర్ ఇస్ అ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. తర్వాత ఏంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెంటరీ. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెంటరీ టు ద డిఫరెంట్ హోల్సేలర్స్, రీటైలర్స్, స్టాక్ ప్లేసెస్, అవుట్లెట్స్. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్, రిపేరింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్, MRO, మెయింటెనెన్స్, రిపేరింగ్ అండ్ సప్లయింగ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వన్స్ యూ గాట్ ద మెటీరియల్ త్రూ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, తర్వాత ఆటోమేటిక్లీ దీని మెయింటెనెన్స్, రైట్, దీని రిపేర్స్, దీని ఎగ్జిక్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్లేస్. దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ వాట్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ లో. దీని గురించి చెప్పుకున్నట్టే, దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ ఫామ్. మీరు ఒక చిన్న ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని రా మెటీరియల్స్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయండి, ఒక చిన్న రిపోర్ట్ లాగా. సో రా మెటీరియల్స్ ఎలా ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఇలా జరిగింది. అదే మీరు వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇఫ్ దిట్ ఈస్ సింపుల్ యాక్టివిటీ, మీరు ఈరోజు రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు చూపించండి ఒక పేపర్లో వేసి. ఇందాక మీరు స్టార్టింగ్లో ఒక చిన్న హోంవర్క్ చేస్తారు కదా, రిపోర్ట్ వర్క్, అదే మన కంట్రోల్ చార్ట్స్ గురించి, నాట్ ద కంట్రోల్ చార్ట్, ద ప్రాసెసింగ్ షీట్స్ గురించి. హీర్ ఆల్సో ఇది కంప్యూటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమన్నా తీసుకొని వీటిని అప్లై చేస్తూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించండి నెక్స్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్, how companies use their inventories. So the companies are using their inventories anticipation or seasonal inventory. So seasonal inventories గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. Simpling is a umbrella manufacturing or your raincoats. So like this also you have to go with the inventory, how the company is maintaining. And seasonal గా they are maintaining and they are keeping a stock. Fluctuation inventory ఎప్పుడు జరుగుతుంది? when there is a change in the మార్కెట్ డిమాండ్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు. మనం ఏమనుకో, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, డిమాండ్ బాగుంది కదా అని హైలో చేసేస్తారు, బట్ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి వాట్ హ్యాపెన్స్, మార్కెట్ అంతగా ఉండదు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద ప్లాన్స్, థింగ్స్ యువర్ ప్లాన్ ఇన్ యాజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరర్,
మొత్తము కొలాప్స్ అవుతుంది. Then what you have to do, you have to get a instant plan how to sell the products, right? Fluctuation inventory or safety stock, buffer demand fluctuations. Buffer అంటే ఏంటి? Buffer means just ఒక బ్రేక్ పాయింట్ అన్నమాట, బఫరింగ్. సో వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్ వెళ్తుంది, ఒక రూట్ నుంచి ఒక రూట్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద ఎండింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద రూట్ అనుకుంటే, సో వెన్ ద బస్సు నిండలేదు అనుకోండి, ఆక్యుపెన్సీ ఫుల్ అవ్వలేదు, ప్యాసింజర్స్ రాలేదు. సో వీళ్ళ కొన్ని స్మాల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్మాల్ బఫర్. సో నిండలేదు కాబట్టి ఇటు బఫరింగ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇద్దరిని ఎక్కించుకొని మళ్ళీ మెయిన్ రోడ్లోకి వెళ్ళాడు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడే మొత్తము ఫిల్అప్ అయిన మన సీట్స్, there is no reason for a bus to go at this buffering point and coming to the ending point. So that is nothing but a buffering zone where you are having fluctuations at that place also. Next, lot size or cycle stock. Take advantage of quality discounts or purchasing efficiencies, right? So I think the time is up. So we'll discuss the class in the next session. Hope you understood the class and enjoyed the class. So a chinna assignment cheyagalite cheyandi. Someone take the screenshot of your screenshot this on today's attendance. So I have also took the screenshot. Okay, once the video is uploaded in the YouTube, I will send the link to your WhatsApp group. Thanks for listening patiently. Have a nice day. So assignment మీరు ఎవరైనా చేయగలిగితే